എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവതാരിക എല്ലാവിധ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്ത് അവസാന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഈസ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഐ ഗീവ് ദാറ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ്. ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. We need wonderful human beings. Why? Because today, if you look at the politics, they try to separate us with caste and creed, and that enmity is injected into you only for their vote share. That is a place where I find him as a good human being without even looking at anybody, caste or creed. His helping hand is always for them. So that is why Suresh Gopi. Second, why Modi ji? That he has proved for the last 10 years. And I'll give you first-hand information as a soldier's point of view. When I was serving in the army, that is from 76 onwards till 98, I was in the army. So during that time, when I had the power to control myself as a commando and take decisions to kill or not to kill or capture, that was the time I have gone through a lot of turmoils. The first operation I as a commando was assigned to do was saving the kidnapped Rubaiya Saidi, the late Home Minister Mufti Mohammad Saidi's daughter. That time he was the Home Minister. I have gone there with so much of excitement. A man from Patambi getting an opportunity to kill somebody, live ammunition using. So, going there, finding out these people, killers or the kidnappers, finally we are waiting for this order. A young captain of 30 years of age waited for 6 hours and finally the order came. No operation, baby, because that is my daughter. If something happens to my daughter, I'm worried. But if the country's prestige goes to dogs, I'm not bothered. This is what was the order from the Home Minister. Done. Now we got a Home Minister and a Prime Minister. And another thing, in 96 I was posted in Kargil. A lot of shelling used to happen from Pakistan. Even if you lose a cricket match or win a cricket match, still the Pakistan used to shell on us. Our soldiers used to wait for the orders. In between, so many body bags used to come home. And the orders are not coming from Delhi and we get insulted. That is the time another man came. In 2014, a person came with an iron heart and an iron hand. His name is Narendra Modi ji. Now some people, Pathanamthitta constituency, one, not the BJP, but the Congress man said, Narendra Modi ji has designed Pulwama attack to win the election in 2019. How can you say something about a Prime Minister who has lifted the name of this country to the heights, and even the Prime Minister of, even the President of US come and tap him, hello, I'm here. That's nice to see, when your Prime Minister is given so much of importance and people are look upon, okay, what is he going to say? When the Israel and this Hamas attack and this Palestine thing came, the whole world was waiting for Narendra Modi ji's words. That is a place where this India has reached. And that great man has come here to attend the wedding of your Thrissur's constituencies, that is the Suresh Gopi, his daughter's wedding. So you can understand that what's the kind of relationship he is maintaining with Suresh. Now, you keep sending people from here to assembly. They will tap and sing and sleep on this Lok Sabha seats, and they keep crawling. They will be speaking some English which we will get an opportunity to troll them. Whatever they are saying, speaker can't understand. Even he himself can't understand. Even your Trichure Lok Sabha member who was saying presenting something about
sir. And Avasanam he said, thank you, sir. That is the only word which he can say fluently. So he said that thing. What was it? Nothing. No. When he presented a bill about the Adivasis in the Lok Sabha, Rajya Sabha, that was a presentation which I listened to that. Where did he get all this knowledge? So this is the kind of people whom we have to send to the Lok Sabha for our betterment, our children, nammada kuttiകളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. This kind of person has to be there. Whether he becomes a minister or not, I am not bothered. Just make him an MP, that's enough. Later on, let the government take the decision. When a Rajya Sabha MP he has done a lot what a Lok Sabha MP didn't do it in Kerala. That is what is Suresh Gopi. So wait for his chance. Vote for him. This is the last chance for you to save your children. Why I am saying, another 4-5 more years, Modi ji is going to command this country. It is not command. He served the nation. Here, you can see the commanding person. If the mic goes off, he breaks the mic. Then he'll throw the mic, he'll put the mic man or the sound engineer behind the bars. Here this hypocrisy is going on too much, and Narendra Modi ji doesn't do all these things. He saved the nation. He cared for the children. He cared for the ladies. He cared for the girls. Everything. Otherwise, there was a Prime Minister of this country, a lady Prime Minister. That is great. Indira Gandhi ji, whatever it is. Even she couldn't think about the welfare of the women's welfare. वो जो गैस वाली बात और उसके बाद में even this toilets and all this thing, she never thought about it. Who thought? Modi ji thought about it. So you should give that vision whom he wants to serve. And another thing, did anybody think about the pads, sanitary pads? The Prime Minister Narendra Modi ji thought about it, and that is where he goes into the minute details of the welfare of our country. Appreciate it. I was never a BJP member, but I was a hardcore fan of Modi ji because हर दिवाली में ये बंदा तो वहाँ बॉर्डर पे पहुंच, ബോർഡറിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം കൂടെ മിഠായിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയും, മക്കളെ ഇത് പഴയ കാലമല്ല. പഴയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 10 ഉണ്ട അവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിഷൻ വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് ചോദിക്കണം. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരില്ല, ഇവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉണ്ട് അവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോളാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മൈ ഓർഡർ. Did they ever dare to fire now? Every day there was a firing in the borders. Now where is that news? Nothing is hearing. അപ്പൊ താടിയുള്ള അപ്പനെ പേടിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ താടിയുണ്ട്, അത് നല്ല നരച്ച സീസൺഡ് താടി. സോ ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് ഹിം. സോ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ടു യു ടു ഓൾ, മൈ ബ്രദർ, Suresh is capable of looking after this constituency, and please don't hesitate. You got to make sure that every member in the booth is voting that day. നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടം പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഇന്ന് വയ്യ വിട്ടേക്ക്. ആ വയ്യ വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നവരെ അവിടുത്തെ ബൂത്തിന്റെ ആളുകളും അതുപോലെ ഈ നമോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആളുകൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ ബൂത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഞാനിപ്പം ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അറിയുന്ന ഓരോ ബൂത്തിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 180 to 110 വോട്ട് വരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഷുവറായിരുന്ന വോട്ടുകൾ ബൂത്ത് പോയി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 1035 ബൂത്തുകളും ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായത്? It is about 1 lakh. So that vote should come to the booth today. On 26th of April. That will make him win. He already got the vote bank. But I want him, the margin should be extended. I am not talking anything bad about his opponents. Let's not talk. They talk. അത് അവരുടെ കൾച്ചർ. നമുക്ക് എന്തിനാണ് സുരേഷിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Not for Suresh. He can act in the films and enjoy himself. Make money also. But അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ്, that's my request. Let us all work together. And on 26th, I want everybody to work and make sure that nobody is, our people, nobody is left behind at home without voting. Make sure that. Thank you so much. God bless you all. And I wish you all the best. Wish you all the best to get him as an MB post and later on whatever post he gets. That's different. So let's wait for that 26th and the 4th of June, the result day. That day,
I would like to be here in that open jeep along with him in the streets of Tichu. Okay? Thank you so much. Give me an opportunity for that. It's a soldier's request. So, wish you all the best. Congratulations once again. And a big Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. And that is the most powerful closing note. Remember to cast your vote. That is the first step. Thank you again, sir. It was a very impassioned urge to do the right thing at the right time. Thank you, sir. And Suresh, sir, I've got a list of names who have expressed interest in having a conversation with you. മെല്ലെ ആ പേരുകളിലേക്ക് കടന്നാലോ? നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഐ ആം ഓപ്പൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ വിൽ ബി obliged, thankfully obliged to take your questions and answer you most pertinently. That will be my attempt. എൻ്റെ ഒരു കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി. എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കലാകാരനാണ്, ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കലാകാരനാണ്. ശതമാനക്കണക്കൊക്കെ ഇത്ര ശതമാനം കലാകാരൻ, ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളാണ്. അതിന് ഭയപ്പാട് മാത്രമാണ് കാരണവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരനായ സുരേഷ് ഗോപി ജനസേവനത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളിലുള്ള സംശയ നിവാരണങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ജനസേവകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കെൽപ്പ് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എത്രമാത്രം നിറങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കും, ചിറകുകൾ മുളപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, പൊളിറ്റിക്കലും എപൊളിറ്റിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഓഫ് വിച്ച് SG Coffee Times was a most effective way of penetrating into all class of people and all from all political segments. So it was successful, and I think 47 മീറ്റിങ്ങുകൾ, housing around 800 each in every meeting. You can do the arithmetics now. So I could reach out to the people, exposing myself, my heart, my brain, and whatever you may call it. So ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Check. He has both art and heart. I think those are the only two main things most required. The first name on the list is Miss Aishwarya Haridas. Miss Aishwarya, are you around? Yes. Hello to you. You may come forward. Hi, Uncle. Good evening. So, actually, we have met a couple of years ago. I am actually Dubai born and brought up girl. It's been just 1 year. I have shifted to Shobha City. So, the time I met you is like I am a dance program performing Al Nasser Lishaland. I don't know if you remember. At time a lot of celebrities were there. We were backstage dancers. We were back and
And the best thing meeting you is that you're very warm and you're very kind to all the people over there. And actually I have a photo with you as well, our time. So, and there's something happy thing that I want to share is that ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Like it's the first time I'm casting a vote in coming to Kerala, India. And I'm happy to say that I will be voting for you, uncle. So it's a privilege moment for me. എൻ്റെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിൽ വൺ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റോഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൗണിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 5 kilometers away ഫ്രം നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒരു 15 minutes എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour എടുത്തിട്ട് എത്തുന്നത് 2 and 4. അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പോഴും ഐ യൂസ് ടു കീപ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദുബായിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഐ ഡു എൻജോയ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, അത് it's been going on, the construction is going on, ഭയങ്കര ഡിലേ, ലൈക്ക് നല്ലോണം ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഇവൻ റൈറ്റ് നൗ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ 1 hour, യെസ്. അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു, this concern, and I think this is not just a concern from my end, and it's something from everyone over here who stays not just here. Like ഇപ്പോൾ ശോഭ സിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓവർ ദ വീക്കെൻഡ്സ് ആണെങ്കിലും വീക്ക് ഡേ ആണെങ്കിലും യു സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ഫോർ ഷോപ്പിംഗ്, വാച്ചിങ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. താങ്ക് യു. ഇത് ഈ ശോഭ സിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുള്ള റോഡിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ലൂർദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. ഏകദേശം 50 to 52 minutes. അത്രയും ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭരത് ഭൂഷൺ ചേട്ടനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കും. ഈ റോഡിൽ കുന്നംകുളം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസിറ്റിനാണ്. 80% ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് യൂസ് ദിസ് റോഡ് ഫോർ ട്രാൻസിറ്റ്. മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേക്കരയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ കോഴിക്കോട് റോഡിലേക്ക് എത്തണം. ഒന്നുകിൽ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ പോകാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത്. 80% എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും ഒരു 60 to 65% അത് മാത്രമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി അതൊന്ന് അവർക്കൊരു വേറെ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഈ തിക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന എൻവയൺമെന്റൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഇവിടെ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രീതിങ് എയർ, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിലൊന്ന് ഒരു സേഫർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇനി വളരാൻ പോവുകയാണ്. ഈ റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞ നിവാസികൾ മാത്രമല്ല, ഇത് 2018 ഫ്ലഡ്സിന് ശേഷം വന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ സെൻട്രൽ ഫണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്ത് ഒരു വാർ ഫുട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൗൺസിലിനും ഒക്കെ ഇത് വേർതിരിച്ച് അതിന്റെ പണികൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അഴിമതി അത് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അതല്ലാതെ ഇത് നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പണം വന്നിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാനേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന ഭയങ്കര അപകടകരമായ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിന് പ്രതിവിധി കാണുന്നത്, അത് ഇവിടുത്തെ മേയറുമായിട്ട് വർഗീസ് സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനൊരു പ്രോജക്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂരിലെ റോഡുകളിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ഒരു എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ വിച്ച് ഷുഡ് റൺ ഇൻ ഫ്രം സം പ്ലേസ്
before Mannuthi or after Mannuthi on to Kunnangulam or after Kunnangulam, maybe Changarangulam, and then further down to National Highway 17, which is Ponnani Road. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ റൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിവേറ്റഡ് ഒരു 2 ട്രാക്കോ 4 ട്രാക്കോ ഒരു റോഡിന്, അതിന് ചൂണ്ടൽ വരെയുള്ള ഈ റോഡിന് മുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പുഴയ്ക്കൽ പാടത്തിന്റെ വടക്കേ സൈഡിൽ കൂടെയും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് 2800 കോടി, അതിൽ 1700 കോടി സ്റ്റേറ്റിന്റെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അത് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പക്ഷെ ഈ ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി കഴിയുകയും അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഡ്രീം ഇസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ. അത് എൻ്റെ മാത്രം ഡ്രീം അല്ല, സ്റ്റേറ്റിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ മേയറുടെയും ഡ്രീമാണ്. If they sustain and if I come, then we will take it together. Because സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ is most important. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റോഡിലുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ഈസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണും. ഇനി വേറൊന്ന്, ഈ ഇടപ്പള്ളി തൊട്ട് ഏതാണ്ട് പൊന്നാനി അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തിരൂര് വഴി അങ്ങ് കോഴിക്കോട് വരെ പോകുന്ന ഒരു 4 വരി പാതയുടെ കംപ്ലീഷനോട് കൂടി, which I expected or the country expects the work to be completed by the end of 2026. But it will happen in the early months of 2026. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴിയും എഫക്റ്റീവ് ആകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നാലും ഇനി ഒലിച്ചു പോകുന്ന, ഒരു കുത്തിപ്പെയ്ത്ത് വന്നാലും ഇനി ഒലിച്ചു പോകാത്ത തകരാത്ത റോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്സ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ MLA, ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പടയായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, റെസ്പോൺസിബിൾ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സീറ്റുകൾ ഇരിക്കുന്നവർ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മുടക്കാനുള്ള കാശ് എന്നായാലും മുടക്കിയേ പറ്റൂ. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുടക്കിയാൽ ആ മുടക്കുന്ന കാശിന് അളവിന് കുറവുണ്ടാകും. ഇത് 2 വർഷം കൊണ്ടാണ് തീരുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വില വർധനവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റിനെ ടാമ്പർ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇതിട്ട് പിന്നെയും വൈകിപ്പിക്കും. അത് IASകാർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് സുരേഷ്, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വി ഹോപ്പ് വി ഡു വെരി വെൽ. ഞാനിപ്പം താങ്കൾ റേസ് ചെയ്ത ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ വിഷയം ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ. അപ്പം ആസ് യു സെഡ്, ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പണമൊക്കെ കിട്ടി. ബട്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പണം ഹാസ് ഗോട്ട് ഡൈവേർട്ടഡ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ റോഡ് നിന്നുപോയി. ഞാനും ഇത് ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഒരു 1.25 കൊല്ലം ഒരു സ്റ്റേ വന്നു, കോടതി സ്റ്റേ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇടപെട്ടത് മാറ്റി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് അയാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കോൺട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നടത്തും, ഇത് പൂർത്തിയാവും. താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കോൺക്രീറ്റിംഗ് വളരെ സഹായമായിരിക്കും, ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് താങ്കൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച സംഗതി, ഒരു സ്കേർട്ടിംഗ്, ഒരു റിംഗ് റോഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ മുതുവറയുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ. എന്നാൽ ഈ ട്രാഫിക് ഇതൊരു സാധാരണ റോഡല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ആർട്ടീരിയൽ റോഡ് ഫ്രം എറണാകുളം ടു കോഴിക്കോട്.
ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതല്ലേ വഴി, അല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് തിരികെയൊക്കെ വേണ്ടേ. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. ഒരു ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ 36 കൊല്ലം സർവീസിലും കാണാത്ത വികസനം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട് വടകരയാണ്, ഇപ്പോൾ ആ റോഡിലൊക്കെ നടക്കുന്ന വർക്ക് എന്താണ്, അത് വളരെ വളരെ രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പണി നടക്കുക. അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് എത്ര നമ്മൾ പ്രശംസിച്ചാലും മതി വരില്ല. അതുപോലെ 2025 പൂർത്തിയാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. 2025 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി നടക്കുകയാണ്. തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ഈ ബോട്ടിലിനൊക്കെ ഒഴിയണമെങ്കിൽ we need to get this ring road thing. I think somebody has already suggested it to you. If you can take it up, I mean regardless of what the election results are, but if you can do that, it will be a great help. That is definitely going to be there. I will be working to the benefit of the people. അത് ഒരു ജീവിത നിശ്ചയമാണ്. പക്ഷേ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്, ഇപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, ഒരു IAS-കാരനെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു MP-യുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ഹി ഹാസ് ടു ആൻസർ. MP ചിലപ്പം 4ാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയായിരിക്കും. IAS-കാരനും IFS-കാരനും ഉത്തരം നൽകിയേ പറ്റൂ. കാരണം ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ചെല്ലുന്നത്, അതിന് ഉത്തരം നൽകിയേ പറ്റൂ. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എടിപിടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ പ്രഷേഴ്സിനെല്ലാം സക്കം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്. അപ്പോൾ ആ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ നേതാക്കൾ തരുന്ന ഒരു അധിക വാത്സല്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പും നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കോഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പും സൗദിയിൽ അംബാസിഡറും UAE-യിലെ കോൺസൽ ജനറലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഡെഡ് ബോഡീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ റിട്ടയർഡ് MP ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പം ആ ഒരു കരുതൽ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് ശക്തമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ മോസ്റ്റ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലാസ്യമില്ല, എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് ഷൈങ് അവേ ആണല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ അതിനെ ഭംഗിയുള്ള അഹന്തയെന്ന് പറയാം. കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഹന്തയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അടിയറവ് വയ്ക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഞാനത് ചെയ്യൂല. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കൂല്ല. അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആധികാരികമായി തന്നെ അവിടെ ചെല്ലാനും ചോദിക്കാനും ചോദിച്ച് വാങ്ങാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഇനി ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് മാതിരി മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഞാൻ ഈ ജന്മം ആവില്ല, നിശ്ചയിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പണിയെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദി സിവിൽ സർവീസസ്. ഇപ്പം ഞാൻ റിപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് ഡെസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓടിപ്പോയത് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും റിപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഡ് ഐ വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ കപ്പാസിറ്റി. അത് നടന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തോ ദൈവനിയോഗം പോലെ കൊണ്ടുചെന്ന് ആ കരയ്ക്ക് തന്നെ അടുപ്പിച്ചു. അത് വേറൊരു ഡെസിഗ്നേഷനോട് കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഐ വിൽ വർക്ക് ടു ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. Thank you, sir. Shretis Anantharaman, sir, would you like to add on to the conversation? ഹലോ. അടുത്ത തവണ അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ MP ആയി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, MP ആയും മിനിസ്റ്ററായും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 20-25 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അവരുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കേരളം. ഇന്നത്തെ നില പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പാപ്പരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയിക്കാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ സ്കോപ്പില്ല. വളരെ കീ ഏരിയാസ്
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ പല മേഖലയിലും ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നല്ല, വളരെ താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് MP അങ്ങക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും. പക്ഷേ ഞങ്ങളിത് കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വികാരമാണ്. അത് ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന കാണുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ഒരു മാനസിക ഒരു പിരിമുറുക്കമുണ്ട്. ഹൗ യു ആസ് എൻ MP ഓഫ് അസ്, what is your vision to change things in a fundamental way for Kerala? Thank you, sir. ഞാൻ ഈ ഒരു 25 വർഷം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് റെഫറൻസിന് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് 25-30 വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആണല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈസ്? What is the job that the Kerala government does? ചേട്ടൻ ഷോക്ക്ഡ് ആവരുത്. Kerala government has always been a bill collectors government. ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാൻ, അത് ജനങ്ങളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാതെ അവർക്കത് ഭാരമാകാതെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-12 വർഷമായിട്ട് ജനങ്ങളെ കുത്തി നോവിച്ച് കുത്തി കീറി ആ ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് പാപ്പരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽസ്, ദി പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, ഓൾ ദീസ് ടാക്സസ്. അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് കളക്ടർ ഗവൺമെന്റിന് അതുകൊണ്ടും വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് കോസസ് ലാക്ക് ഓഫ് മണി. ആ ലാക്ക് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കടം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇത് 3.25 ലക്ഷം കോടി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 5.17 lakh crore. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ കടം ഇപ്പോൾ. ഇതെങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനാരാണ് കാരണക്കാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. വോട്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് മാറി മാറി വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രചരണ പരിപാടികളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം പാച്ചു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോവാലം ശരിയായില്ല, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പാച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? തമിഴ്നാടിനും ഇതേ സ്ഥിതിയാണെങ്കിലും ഈ ദുസ്ഥിതിയില്ല. തമിഴ്നാട് എപ്പോഴും വളരെ വൈസായിട്ടാണ് അവരുടെ ഗവർണൻസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ആ ഗവർണൻസിനെ ടാമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാമ്പർ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നീക്കമോ അവർ നടത്തത്തില്ല. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദ്രാവിഡം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന, ദ്രാവിഡം എറിഞ്ഞ് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കരുണാനിധിയുടെ പാർട്ടി ഇപ്പോഴും അന്നും ഈ വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് ഇവരെല്ലാം പുലഭ്യം പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പായിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു കരുണാനിധിക്ക്. They never kept away. They always tried to pull the benevolence, the generosity of the central funds. ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിടും. ഇവിടെ എല്ലാം തടുക്കുകയാണ്. എന്തിന്? പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്, അതുപോലും ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ആവാസ് യോജന പദ്ധതി, വീട് നിർമ്മാണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, അതിനും തടസ്സമിടുകയാണ്. ഇടത് സഹയാത്രികരായ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുദ്രാ ലോൺ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട് അത്രയും ക്രൗര്യം അവരുടെ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ആ റാത്തെല്ലാം പതിയുന്നതിന്
പാകത്തിൽ അവർ ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ദൂരെ നിന്നിട്ടില്ല. ജയലളിത കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബെനവലൻസ് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് വ്യത്യാസം, ഇവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ, ഹെൽത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആകെ പണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോട്ടറിയിൽ നിന്നും മദ്യത്തിൽ നിന്നും മാത്രമാണ്. നമുക്ക് മണി ജനറേറ്റിംഗ് സ്പോട്സ് വരണം. ഇപ്പൊ FDI, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എത്ര ശതമാനമാണ്? നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ്. അതും വരുന്നത് കോവിഡ് കാലത്താണ്. 1920, 21 ആ കാലത്താണ് വരുന്നത്. അതും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത് FDI. കേരളത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശതമാനമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഹാർഡ്ലി 12 crores, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു കോസ്റ്റൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹില്ലി റീജനിൽ. അതും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൊടാൻ പറ്റാത്ത വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആണ്. സഹ്യാദ്രി ഒന്നും തൊടാനൊക്കത്തില്ല നമുക്ക്. ഈ ഒരു നാരോ ലൈനിനകത്ത് മണ്ണിനെയും വായുവിനെയും പിന്നെ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജീവിതങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ. അതിന് വിപരീതമായ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. FACT പോലെയൊക്കെയുള്ള വിഷം വമിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതൊന്നും മറ്റൊരു പുതിയ സമൂഹത്തിന്, പുതിയ ലോകത്തിന് ചേരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇപ്പോഴും ശ്രമം നടക്കുന്നില്ല. ഓർഗാനിക് മെനിയൂറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാൻസർ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ ഇപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലെ, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം തന്നെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മണി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത, ജോബ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഒരു പുതിയ ശമ്പളക്കാരനെ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വഴിയുള്ള ഒരു ജനറോസിറ്റി എങ്കിലും സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ഞാൻ നോക്കുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ നിർമ്മാണമെങ്കിലും തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കണം. ഒരു കമ്പോണന്റ്, അതൊരു വലിയ ബ്രോഡർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു for other such multinational companies to look at Kerala. കേരളം എന്താണ് തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ക്ലോസ്. അത്രയും രൂക്ഷമായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, 2016 ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആ പ്രാവശ്യത്തെ മൺസൂൺ സെഷനിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനായി ആദ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യസഭാ MP മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയില്, കോൺഗ്രസില്, ലോക്സഭയിലുള്ള ശശി തരൂർ, NK പ്രേമേന്ദ്രൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചില്ല. എനിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു നോട്ടാണ് വന്നത്, യുവർ CM is coming, are you not? ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഓടി ക്യാബിനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നു. ഇവർ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈഡിലാണ് ഇരുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിനെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒറ്റ ഉത്തരവേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ ആ വിഷയം വിട്ട് പിണറായി വിജയൻ ഓടുകയായിരുന്നു. വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരണമെങ്കിൽ കൊളച്ചൽ പ്രോജക്റ്റ് കേന്ദ്രം ഉപേക്ഷിക്കണം, അതിന് റെഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, പിണറായി വിജയന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ വന്നിരുന്ന് സമ്മതിക്കട്ടെ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്, കൊളച്ചൽ तमिलनाडु में है, आप किस राज्य के मुख्यमंत्री हो? आप अपने राज्य के बारे में, सिर्फ अपने राज्य के बारे में बोलने का. You cannot ask me to deny Tamil Nadu. And coming to वल्लारपाड़म, आप अपना ट्रेड यूनियनिज्म थोड़ा कम करो
वो ठीक हो जाएगा. ട്രേഡ് യൂണിയനിസം അങ്ങ് അല്പം കുറയ്ക്കൂ, ശരിയായിക്കോളും. പിണറായി വിജയൻ കണ്ടമഴി ഓടുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സൃഷ്ടിച്ചേ മതിയാവും. സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സിംഗിൾ വിൻഡോയിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് തസ്കരന്മാരുടെ ഏജൻസാണ്. FDI വരാത്തതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു ട്രോൾ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്. ട്രോളല്ല, ശരിക്കും കർണാടകത്തില് ഒരു ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് പാർട്ടിയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, പാർട്ടിക്കാരനല്ലെന്നാ തോന്നുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം, കുടിവെള്ളമില്ല ബംഗളൂരുവിൽ. അവിടുത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് എല്ലാം അവിടം വിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്, ഹേയ് ഫെലോ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, യുവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡോട്ടേഴ്സ് കമ്പനി ഈസ് ഇൻ ബംഗളൂരു. കണ്ടിരുന്നോ ഇത്? അത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ഈ നേഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ജോഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ബോഷ്കാണ്. തോഡോ ആണ് അവർ ജോഡോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നേഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കൺട്രി, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഒരു മഹാൻ പറയുന്നത്. വി കനോട്ട് തിങ്ക് സോ. We are talking about, we are thinking about, we are propagating universal brotherhood. വസുദൈവ കുടുംബം. ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് വേദനിക്കും, പാലസ്തീനിലെ നിഷ്കളങ്കർക്ക് കൊണ്ടാലും നമുക്ക് വേദനിക്കും, അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായാലും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് വേദനിക്കണം. ാണ് പോകുന്നത്. വിഭജിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഭാരതമെന്ന ചിന്താഗതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി ഭാരതത്തിന്റെ നന്മ എല്ലാവരും തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന വസുദൈവ കുടുംബകം. അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ ആയില്ല അല്ലേ? ഞാൻ പക്ഷെ കുറച്ച് വഴിവിട്ടും പറഞ്ഞു. Thank you, sir. And now we have Professor Nandakumar who would like to pose a question. നമസ്കാരം. പ്രൊഫസർ നന്ദകുമാർ. ഞാൻ 45 കൊല്ലമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 30-ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കേരളത്തെയും ഇന്ത്യയെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഞാനിപ്പോൾ പോഡ്കാസ്റ്ററാണ്, ട്രാവൽ റൈറ്ററാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. 1975 ഞാൻ പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറേറ്റിന് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പോകുമ്പോൾ $1 വില 8 രൂപ. 2014 നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ദൈവദൂതൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് $1 വില 64 രൂപ. ഇവിടെയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്സ് 68 രൂപ. പിന്നെ ദൈവദൂതൻ വന്നതിന് ശേഷം 25% ഡിവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ അതാരും പറയുന്നില്ല. നോബഡി സേസ് ദാറ്റ്. അതായത് ഇത്ര ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി എക്കോണമി ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻസി. 25% ഫ്രം 2014 to 2024, 10 years. 25% ഡിവാല്യൂ ആയിട്ടു. മറ്റ് 6000% ആണ് ഡിവാലുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അവർ വാല്യൂ വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ വാല്യൂ വെൻ ഐ വെന്റ് ഇൻ 1975 we were considered one of the poorest nations on earth, one of the 100 poorest nations. നമ്മുടെ ദൈവദൂതൻ മോഡി വന്നതിന് ശേഷം 10 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം we are reaching 3rd most powerful economy in the world. Do you want any other answer? So no, and now I am authorized to ask only one question, that is regarding CAA, Citizenship Amendment Act. അപ്പം നമ്മുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാപ്പിടിയൻ ഒരു പ്രാവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ രാജാവ്
തുടയിലെ മാംസം കൊടുത്ത് ആ പ്രാപ്പിടിയൻ ആ പ്രാവിനെ രക്ഷിച്ചു. താൻ എൻ്റെ ഈ മാംസം കഴിച്ചോ, ആ പ്രാവിനെ രക്ഷിക്കുക. CAA അത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? താങ്കളുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് CAA മറ്റുള്ളവരുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്ത് കളയും, മറ്റുള്ളവരെ മൈനോറിറ്റീസിന്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ആ പ്രാവിനെ രക്ഷിച്ച രാജാവിൻ്റെ കടമ അല്ലേ CAA ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊന്നുമല്ല ഞാനിത് കാണുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് CAA? ഒരു റെഫ്യൂജി, അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. സാർ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇരുന്നു. ഒരു റെഫ്യൂജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഒരു റെഫ്യൂജി എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫുഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, ഫുഡ് പ്ലാൻ എന്താണ്? നമുക്ക് പണ്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നിതി ആയോഗാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫീഡ് പീപ്പിൾ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫോർ പീപ്പിൾ, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിൽ നമുക്കറിയണം നമ്മളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്. സിറ്റിസൺസിനെ ആദ്യം ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും കടമ. ഇപ്പോ അനധികൃതമായി സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ല. വാർണിംഗ് കൊടുത്ത് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ബന്ധുക്കൾക്ക് പോയി ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏതുള്ള റയിലാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അകത്താക്കപ്പെടും. ഇതെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ അതിന്റെ അവകാശം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത് വലിയ ബാധിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇന്നും ഇപ്പോ ആരാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുന്നത്, ഒരാളെ ട്രെയിനിലിട്ട് കുത്തുന്നത്? എല്ലാ അവിഹിത ബാലപീഡകൾക്കും കാരണക്കാരാരാണ്? ഇവർക്കെല്ലാം കേരളത്തിൽ ആധാർ കാർഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റേഷൻ കാർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ബ്ലൂ കാർഡ്, BPL കാർഡ് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്കെല്ലാം യോഗ്യതയുണ്ടോ? യോഗ്യതയുള്ള പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യത്തിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് മറ്റാരെങ്കിലും തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പവർട്ടി ഇമാൻസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ തുന്നിപ്പിടിച്ച് ചേർക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിന് സാധിക്കണം. നമുക്ക് കശ്മീരിൽ നിന്ന് അകാരണമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കശ്മീരി പൗരന്മാരെ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേദനയും ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായോ? അപ്പോ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്യൂജി ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് പെടാൻ ഒരു വിൻഡോയാണ്. ആരാണ് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷന് പാത്രമാവുന്നത്? ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഇപ്പോ കര പങ്കിടുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ, പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും, അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു വരുന്നതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടാകും. അതിന് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയും, പൊളിറ്റിക്കൽ പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയും, ഇൻഡിവിജ്വൽ, അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതരം കാരണത്തിനായിരിക്കും. പിന്നെ കനിവാണ് വന്ന് കയറുന്ന രാജ്യത്തിന് അവരെ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുക, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവർക്ക് കൂര കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള ഷെൽട്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും അത്തരത്തിൽ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊരു മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശമാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറ, മണ്ണവകാശം, ജന്മാവകാശം, അതുവഴി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാനെയോ കുടുംബത്തിനെയോ
ഇവിടെ നിന്ന് CAA പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പായിച്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറ, ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് വിഷ്യസ് സ്റ്റോറീസാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും MLA മാരായിരുന്നവർ, മന്ത്രിമാരായിരുന്നവർ, ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എന്ത് നുണപ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത്. CAA കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റും? സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത്. അല്ലേ സർ? ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. The prime concern is the protection of the citizens of the country. കുലം നോക്കാത്തവനെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ട. ആദ്യം കുലം നോക്കണം. നരേന്ദ്രമോദി കുലത്തെ നോക്കുന്നു, ലോകത്തെയും നോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ലോക ആരാധന സംഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ സാധ്യത ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Is that answered, sir? അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രാപ്പിടിയൻ തുടയിലെ മാംസം കൊടുത്തു അതൊന്നും എനിക്ക് ആ കൊണോട്ടേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്കത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു എ പ്രിസൈസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ട് CAA ഇസ് അബൌട്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങളിലും വന്നത്. ഈ പറയുന്ന APMC, അഗ്രികൾച്ചർ ആഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകർക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിരുന്നു. നെല്ല് സംഭരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പങ്ക് കൊടുത്തിട്ടും കേരള സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പാഡി പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഈ വർഷവും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വർഷമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കൊയ്ത്ത് കാല സമയത്ത്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ചാനലിലൊക്കെ, റോഡ് സൈഡിൽ അത് ഇടാൻ പോലുമുള്ള സ്ഥലമില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ രാജ്യസഭ MP ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫൊർഗെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് കുട്ടനാട്ടില് ഒരു നെല്ല് സംഭരണ കേന്ദ്രം പണിയാനുള്ള സെൻട്രൽ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി 1.5 വർഷം ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് കേരളവുമായിട്ട് മല്ലടിച്ച് നടന്നയാളാണ്. അത് സാധ്യമാക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും കർഷകർ റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെറ്റൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി നെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ടാർപോളിനിട്ട് കമിഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇടയ്ക്കൊരു വേനൽ മഴ പെയ്ത് ഇതെങ്ങാനും നനഞ്ഞാൽ ഇത് മുളച്ച് കളയും. പിന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കത്തില്ല. എടുത്ത് വയലിലോട്ട് വിതറാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ആ കർഷകന്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാനായിരുന്നു 3 കാർഷിക നിയമങ്ങൾ വന്നത്. നെല്ല് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ, ആപ്പിൾ ആയാലും ഓറഞ്ച് ആയാലും ഇനി സപ്പോട്ടയായാലും എല്ലാറ്റിനും അത് നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രമേയം പാസാക്കി. ഇവിടുന്ന് പൈനാപ്പിള് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കൊടുത്തയച്ച് അവിടെ സമരക്കാരെ പോഷിപ്പിച്ചു. അതിനകത്ത് കാലിസ്ഥാന്റെ പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കർഷകന്റെ സംരക്ഷകനാണ് ഈ വർഗമെങ്കിൽ ഇവരെത്രയാണ് പിന്നെ കർഷകരെ സംരക്ഷിച്ചത്? കർഷകരിപ്പം സംതൃപ്തരാണോ? പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്ടിലെ എങ്കിലും നെൽ കർഷകർ, അവരെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഒരു സർവേ നടത്തി, ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തി. ആർ ദേ ഹാപ്പി? നോ. അപ്പോ പ്രമേയം പാസാക്കി കേരളത്തില് കൂടുതൽ കേരളത്തിനെ ദുരിതത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവർണൻസ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ. ഞാനിത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദി സിറ്റിസൺ ഓഫ് കേരള. Thank you, sir. We have Ms. Diya Sethuraman. Ms. Diya, if you could come forward, please. Good evening, I'm Diya Sethuraman. I just finished class 10. I'm going to grade 11. Sir, I have a question for you. There has been a steady trend in Kerala where
youngsters are moving abroad or other states for higher education, and Malayali students can be found all over the world. Your thoughts on this? എൻ്റെ 3 മക്കളും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് പഠിച്ചത്. ഇവിടെ ആ കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിദ്യ ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കര സാച്ചുറേഷനാണ്. 5 വർഷത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമുള്ളത്. അത് പറയുമ്പം പലർക്കും പൊള്ളും. ഗുജറാത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം. സത്യത്തിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഓർത്ത് വേണം കൊള്ളാൻ എല്ലാവർക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇളയ മകനും അതെ. മൂത്ത മകൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാഗ്യ അവിടെ വാൻകൂവറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലാണ്. ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഫാക്കൽറ്റി അല്ല, സൈക്കോളജിയാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിലാണ്, ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ലഭ്യതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിലബയുടെ ബലം, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക്. അവർ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് നടത്തി, കുട്ടികളും അതിബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളുമാണ്. അവരും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ഒരു സങ്കേതം കണ്ടെത്തി വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താവുന്നു, കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും വളരെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഡേറ്റയൊക്കെ കിട്ടും. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇനിയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ MP ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നോളജ് സെന്റർ, ശക്തന്റെ പേരിലൊരു നോളജ് സെന്റർ സംവെയർ നിയർ കവളപ്പാറ പാലസ്. അത് പക്ഷേ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങ് വേർതിരിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഇതിന്റെ പെരിഫറിയിലുള്ള പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കവളപ്പാറ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റി ഒരു വിസ്ഡം സെന്റർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ. ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരിക, ഒരു വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ വിസ്റ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ്, വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ഹെൽഡ് ഇൻ പെൻഡിങ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 6 years. അത് പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. അത് ഇനി ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യത നേടുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററാവും. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതുപോലുള്ള സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട്, അതിന് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബേസും നമുക്കില്ല. അതിന് പിന്നെ കേറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി ജലവിതരണമായാലും ശരി തന്നെ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബാക്കി ഫയർ, ഹെൽത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫുഡ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ വിസ്ഡം സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശക്തന്റെ പേരിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഡൗൺ ദി നമ്പേഴ്സ്, പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒക്കെ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മംഗലാപുരത്ത് ജനപോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കൊക്കെയാണ് ആസ്പിറൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെൻഡേർഡ് ഇസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് കേരള. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ ഇതിൽ കൂടുതൽ വിമർശിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല സാർ. ഉടനെ നാളെ കൊടിയും പിടിച്ച് ആൾക്കാർ, അത് ഭയന്നിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇൻഡിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം. We will set things right. I think Prime Minister Modi has to encroach upon material installations. He has to encroach thoughtfully on
സച്ച് ഏരിയാസ് ഓൾസോ. ഇവിടെ മേജർ രവിചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഈ ടോയ്ലറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് എറണാകുളം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദോശയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ അത്യാവശ്യ കാര്യം സാധിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് മടിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ. മിക്കവാറും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ അവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ട് പോകാം, പക്ഷെ അവർക്ക് മടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പാഴാക്കേണ്ട പണം, സമയം, ഇതെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാർസലുമായിട്ട് വന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് രാധിക ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയും കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനപ്പുറം തൃപ്തി വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പലയിടത്തും ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവണം. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫോർ സച്ച് നീഡ്സ്. ഇത് 2014 ഞാൻ ആദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് തള്ളല്ല കേട്ടോ, കാരണം അതിന് തെളിവുമുണ്ട്. ഞാൻ ആ വീക്ക്ലിയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു വന്ന തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം നാനയിലും വന്നിരുന്നു, എഡിറ്റോറിയലിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ കേരള ശബ്ദം വാരികയിലും വന്നിരുന്നു. എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഈ നാപ്കിൻസ്, ഇരുന്നോ, നാപ്കിൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്. ഈ UP-യിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓട് നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ചളിയുണ്ട്. ആ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചളി ലഭ്യമാകുന്ന പാടങ്ങളിലേക്ക് 7 ദിവസത്തെ ആചരണത്തിന് നാപ്കിന് പകരമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളടക്കം, ഇത് അറിയിച്ച കുട്ടികളടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈ ചെളിയാണ് നാപ്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഭയങ്കരമായ അബ്സോർപ്ഷൻ, സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എക്സസീവായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. രാത്രി 10 മണി 11 മണി വരെ ഒരു ലൈറ്റ് പോലും കത്താത്ത സമയം വരെ അവർ കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വിവരം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ വായ പൊത്തിയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. 2015 കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേഷണലാക്കിയത്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടറീസ് വരെ നിലവിൽ വന്നു. അതിലൊരാൾക്ക് പത്മശ്രീ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഭരണകർത്താവിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകർത്താവിന് മാത്രമേ നിർവഹണം ആത്മാർത്ഥമായി നടത്താൻ സാധിക്കൂ. അത് നരേന്ദ്രമോദിക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൂടെ നിർത്തുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമാണ്. അതെന്റെ ഫെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇപ്പൊ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കണ്ണീരും അത് ചോരക്കണ്ണീരാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുന്നു അമിത്ഷാ. അതിനൊരു മുന്നേറ്റം അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് എതിർത്ത കേരളത്തിലെ 2 MP-മാർ, ഒരാൾ നിരന്തരം അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന MP-യാണ്, ഒരാൾ വിശ്വപൗരനുമാണ്. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവരുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവരുടെ ബാധ്യത, അതുകൊണ്ട് ആ ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ ബില്ല് ശക്തിയോടെ, പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ 2025 തിരിച്ചു വരും. ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ് കള്ളന്മാരെ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടില്ല. എന്റെ ശബ്ദം അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും ആദ്യം ഉയരുന്നത്. So we have 3 more names on the list. Shall we proceed? Yes, thank you, sir. So can we have Mr. Aryan? Hello. Yeah. Thank you, Bharat Bhushan, sir. Thank you for bringing years of experience to the discussion to the table. ആര്യ
Hello, sir. Yeah. So my name is Aryan Vijay, and I grew up in the Middle East. I was born in Saudi Arabia. I grew up my whole life outside India. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം 23 വർഷം പുറത്താവതിന് ശേഷം for the first time I'm hearing Indian on top of the world, and I've decided to move back. And this is my third day back. I just moved back here, and I'm planning on starting a business, a luxury clothing brand. Are you on the voters list? I moved yesterday morning. I mean, as much as I want to be on the voters list, as I inquired, I have to go back to Bahrain to vote, where I'm also a resident. So that's a slight issue there, but I would love to vote for you. I mean, I'm really appreciating what you're saying here, but here's the question, right? So as soon as I came to Kerala, like I land here, I'm in the cab on my way home, and the cab guy tells me, whatever you do not start your manufacturing in Kerala, because whatever happens, they will not let you prosper. And I came here because I want to say it's slightly patriotic, and like because I'm being patriotic, I really want to do it in Kerala. But I really want to know what you would suggest, because it's a brand in its infancy. So by the time I'm a full scale manufacturer, or when you talk about unionization, maybe by the time I reach that stage, or you might have gotten rid of all these problems. But right now, what do you think I should do? Do you want me to start here, or do you want me to suggest? I really do not want to remind him of the pathetic stories of investors, mediocre investors like Antur Sajan. Now, please don't print this name in your mind. Forget this name, Antur Sajan.